20 पेज पर तमे जोई शको छो। दरेक विद्यार्थीओ ध्यान आपशे। 7 आंसर द क्वेश्चन। राइट वन वर्ड आंसर यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रेकेट्स। ब्रेकेट में छे प्लेन, बस, बुलक कार्ट, बाइसिकल, बुलेट ट्रेन। तो ब्रेकेट में आपणे योग्य शब्द पसंद करीने प्रश्नों जवाब आपवाना छे। तो चलो आगळ वधीए। नंबर 1, अ बस इज फास्टर देन। ब्रेकेट में जोशो तो तमने ख्याल आवशे। अ बस इज फास्टर देन बाइसिकल। बाइसिकल करता वधारे झड़पी बस छे। एटले जवाब में आपणे बाइसिकल लखीशुं पहली खाली जग्या में। बीजी खाली जग्या में अ ट्रेन इज लॉन्गर देन अ बस। बस थी वधारे लंबाई में लांबू तो ए ट्रेन छे। एटले बीजी खाली जग्या में जवाब में बस आवशे। थर्ड क्वेश्चन, तीजो प्रश्न, अ बुलक कार्ट इज स्लोअर देन बाइसिकल। बाइसिकल करता पण धीमी गति ए अ बुलक कार्ट एटले के बळदगाडानी छे अथवा होय छे। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल धीस। अने आ बधामां सौथी झड़पी शू। तो द राइट आंसर इज प्लेन। तो अंतिम चौथा प्रश्न में जवाब में आपणे प्लेन लखीशुं। दरेक विद्यार्थीए एक्सरसाइज 7 पोतानी टेक्स्टबुक में सारा अक्षरे लखशे, एने लर्न करशे, वाँचशे। हवे आपणे एक्टिविटी 6 तरफ जईए छीए। Complete the comparison given below. Choose the words from the list given below. कम्पेरिजन आपणे करवानी छे अने ते पण योग्य कम्पेरिजन करवानी छे। नीचे ब्रेकेट में आंसर आप्या छे तेमांथी आपणे योग्य शब्द सिलेक्ट करवानो छे। दरेक विद्यार्थीओ ध्यान आपशे। हूँ 1 by 1 बोलीश अने तमे तेने समजशो। एज ब्रेव एज, ब्रेव एटले बहादुर। एज ब्रेव एज तो बहादुर कोना जेवुं। तो जवाब में आई सकशे अ लायन। एज ब्रेव एज अ लायन। डाबी बाजू में पहला पॉइंट में आपणे लखीशुं एज ब्रेव एज अ लायन। लायन जेवुं शूरवीर। तेनी सामे एज फेथफुल एज, फेथफुल एटले विश्वासु। एज फेथफुल एज कोना जेवुं विश्वासु होवुं जोईए। बराबर छे। जवाब में आवशे अ डॉग। एज फेथफुल एज अ डॉग, कूतरा जेवुं वफादार। तेना पछी एज यूजफुल एज अ काव। बराबर ने। गायनी जेम दरेक में आपणे यूजफुल उपयोगी करता मदद करता बनी रहे। एटले जवाब में आवशे अ काव। एज यूजफुल एज अ काव। तेनी सामे एज हंग्री एज, भूख्यू तो कोना जेवुं भूख्यू होवुं जोईए। बराबर। जवाब में आवशे अ वुल्फ। वुल्फ एटले वरु अने तमने खबर छे हमेशा भूख्यू होय छे एटले एज हंग्री एज अ वुल्फ। तेना पछी एज ब्लाइंड एज, आंधळू अथवा अंध तो कोना जेवुं अंध। बराबर छे।
સરસ જવાબ છે એઝ બ્લાઇન્ડ એઝ અ બેટ. અ બેટ એટલે ચામાચીડિયું. તો ચામાચીડિયું તમે જોશો તો દિવસના પ્રકાશમાં પણ જોઈ શકતું નથી. ઇટ ઇઝ અ નાઇટ બર્ડ. રાત્રિ પક્ષી છે. એઝ બ્લાઇન્ડ એઝ અ બેટ. તેની સામે એઝ ફ્રેન્ડલી એઝ. એઝ ફ્રેન્ડલી એઝ તો અ પપી એટલે ગલુડિયું. ગલુડિયા જેવું મિત્રતા ભર્યું. તેના પછી આપણે લઈશું આગળ એઝ બીઝી એઝ. એઝ બીઝી એઝ બરાબર છે. જવાબમાં આવશે બી. બી એટલે મધમાખી. મધમાખીને તમે જોશો તો એ હંમેશા ગણગણાટ કરતું જ હોય છે. તે એના મધના કલેક્શનમાં હંમેશા વ્યસ્ત હોય છે. અને તેની સામે એઝ અગલી એઝ. છેલ્લે આપણી જોડે ટોડ એક જ શબ્દ છે જે પહેલો નંબરે આપેલો છે બ્રેકેટમાં. એઝ અગલી એઝ અ ટોડ એટલે દેડકો. દેડકા જેવું કદરૂપું. બરાબર છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઘરે સારી રીતે પોતાની ટેક્સ્ટબુકમાં લખશે, એનો અભ્યાસ કરશે. તેના પછી એક્ટિવિટી 6માં જ આપણે બીમાં એના પછીની એક્ટિવિટી તરફ જઈશું. કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્લૂઝ given in the bracket. consult your social science teacher. અહીંયા જે પણ ખાલી જગ્યા આપવામાં આવી છે તેના બ્રેકેટ નીચે આપેલા છે, આન્સર આપેલા છે. અને તમારા સોશિયલ સાયન્સના ટીચર દ્વારા તમારે આ જવાબ લખવાના છે, જેથી કરીને તમને તેના જવાબ આવડે. પણ તેમ છતાં આપણે અહીંયા કરીશું. ફર્સ્ટ બ્લેન્ક છે વિચ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન રેન્જ ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વમાં સૌથી મોટી પર્વતીય માળા કઈ છે, અથવા સૌથી ઊંચી પર્વતમાળા કઈ છે? નીચે જવાબ આપેલા છે ધ સહારા ડેઝર્ટ, ધ પેસિફિક, માઉન્ટ એવરેસ્ટ, ધ હિમાલયા એન્ડ ધ નાઇલ. હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન રેન્જ એટલે ઊંચી પર્વતીય હારમાળા. આપણે ભણી ગયા છીએ તેમ ધ હિમાલયા જ આવશે પહેલી ખાલી જગ્યામાં. ધ રાઇટ આન્સર ઇઝ ધ હિમાલયા. બીજી ખાલી જગ્યામાં વિચ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ પીક ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? શિખરની વાત એટલે દરેકને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. યસ, ધ પ્રોપર એન્ડ રાઇટ આન્સર ઇઝ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. તે વિશ્વનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું શિખર છે. fill in the blank થર્ડ ત્રીજી ખાલી જગ્યા વિચ ઇઝ ધ હોટેસ્ટ રિજિયન ઇન ધ વર્લ્ડ. સૌથી વધારે ગરમ પ્રદેશ કયો છે? તો સૌથી વધારે ગરમ પ્રદેશ, પ્રાંત, વિસ્તાર પણ જેને કહી શકાય, અને તે છે ધ સહારા ડેઝર્ટ. એ સૌથી ગરમમાં ગરમ પ્રદેશ છે. ચોથી ખાલી જગ્યા વિચ ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ રિવર ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વની સૌથી લાંબામાં લાંબી નદી કઈ? અને આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓ જાણો છો તેમ ધ રાઇટ આન્સર ઇઝ ધ નાઇલ. નાઇલ નદી બધા જાણે જ છે. અને અંતે છેલ્લી ખાલી જગ્યા વિચ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઓશિયન ઇન ધ વર્લ્ડ. સૌથી લાંબામાં લાંબો મહાસાગર કયો? અને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો, ધ પેસિફિક ઓશિયન. પેસિફિક મહાસાગર જે બધા જાણે છે. તો આ રીતે આપણે એક્ટિવિટી 6 અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફરી વખત તમને દરેકને યાદ કરાવી દઉં, આ એક્ટિવિટી ઘરે પોતાની ટેક્સ્ટબુકમાં સારા અક્ષરે લખશે અને નોટબુકમાં પણ લખી શકો છો, જેથી કરીને તમે રિવાઇઝ કરી શકો અને તમને
આગળ ભણવામાં અનુકૂળતા રહીએ. ગો અહેડ. એક્ટિવિટી 7. સ્ટડી ધ ગ્રાફ એન્ડ સે વેધર ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. આપેલા ગ્રાફનો અભ્યાસ કરો અને વાક્યો ખરા છે કે ખોટા તે નક્કી કરો. દરેક વિદ્યાર્થીઓ ગ્રાફ તરફ જોશે. ડાબી બાજુ નીચે આપેલું છે પોલ્યુશન, જે રેડ છે, એટલે કે રેડ લાઇનમાં જે છે એ પોલ્યુશન દર્શાવ્યું છે, એટલે કે પ્રદૂષણ દર્શાવ્યું છે. અને બ્લુ લાઇનમાં જે છે તે પોપ્યુલેશન દર્શાવ્યું છે. ઉપર તમે જોઈ શકો છો પાર્ટિકલ મેટર ઇન 2002 માઇક્રોગ્રામ્સ પર ક્યુબિક મીટર. એમાં પણ તમે જોઈ શકો છો દિલ્હી ઇન્ડિયા, કેરો ઇજિપ્ત, કોલકાતા ઇન્ડિયા. ચોથા નંબર પર તાઇજીન ચાઇના, મેક્સિકો સિટી, ટોક્યો જાપાનમાં, યુકેની અંદર લંડન અને યુએસમાં ન્યુયોર્ક. તો એ તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે. પોપ્યુલેશન ઇન 2005 મિલિયન્સ. તો અહીંયા ગ્રાફને આધારે નીચે આપણે ટ્રુ અને ફોલ્સ જવાબ આપવાના છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ કર્યો હશે. એક બે વખત ગ્રાફ તરફ જોશે એટલે ખ્યાલ આવશે. આપણે 1 બાય 1 તેની માહિતી મેળવીશું અને એક્ટિવિટી 7 કમ્પ્લીટ કરીશું. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ કોલકાતા ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વની સૌથી વધારેમાં વધારે દૂષિત સ્થળ, સિટી, શહેર કોલકાતા છે. તો તમે જોઈ શકશો જે પ્રમાણે ગ્રાફમાં આપણે જોયું તેમ સૌથી વધારે દૂષિતમાં દિલ્હી આવે છે, કોલકાતા આવતું નથી. એટલે આપણે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ફોલ્સ, પહેલું વિધાન ખોટું છે. દરેક વિદ્યાર્થી ઘરે નોટબુકમાં લખશે અને ટ્રુ અને ફોલ્સ છેલ્લે ઇન્ડિકેટ કરશે. એટલે પહેલું વિધાન ફોલ્સ ખોટું છે. સેકન્ડ, ટોક્યો એન્ડ ન્યુયોર્ક આર મોર પોલ્યુટેડ બટ લેઝર પોલ્યુટેડ સિટીઝ. ટોક્યો અને ન્યુયોર્ક તમે ગ્રાફમાં જોઈ શકો છો. ટોક્યો જે નીચેથી ત્રીજા નંબર પર છે, ટોક્યો અને ન્યુયોર્ક જે એ પણ નીચે છેલ્લા નંબર પર છે. તો એ પોલ્યુટેડ, વધારેમાં વધારે પોલ્યુટેડ છે, બટ લેઝર પોપ્યુલેટેડ સિટીઝ. પોપ્યુલેટેડમાં આપણે તમે જોશો તેમ બ્લુ. તો ટોક્યો એ પોપ્યુલેટેડ તો છે, પણ ન્યુયોર્કમાં તમે જોશો તો એ પોપ્યુલેટેડ એટલે કે ત્યાં વસ્તી વધારો નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ધ સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ, બીજું વિધાન એ પણ ફોલ્સ છે, ખોટું છે. એટલે બીજા વિધાનમાં આપણે ફોલ્સ લખીશું. તમે વિદ્યાર્થીઓ ઘરે ખબર ન પડે તો ગ્રાફનો અભ્યાસ કરી શકો છો. ટોક્યો એ પોપ્યુલેટેડ તો છે પણ ન્યુયોર્ક નથી, એટલે આપણે આ વિધાનને ખોટું જાહેર કર્યું છે. કેરો is the second most polluted city in the world. Cairo is the second most polluted city in the world. કેરો તમે ઉપરથી ઇજિપ્તમાં જે છે એ તમે જોઈ શકો છો. તો વિશ્વમાં સેકન્ડ નંબર પર એ પોલ્યુટેડ સિટી છે અને તે વિધાન સાચું છે. તો કાયરો ઇઝ ધ સેકન્ડ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ, એ વિધાન સાચું છે.
4th નંબર પર તાઇન્જીન સિટી ઇઝ લોકેટેડ ઇન ચાઇના કન્ટ્રી. ચાઇનાની અંદર તાઇન્જીન સિટી આવેલી છે. અને તમે 4થા નંબર પર ગ્રાફમાં જોઈ શકો છો તો આ વિધાન પણ સાચું છે. ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. આ વિધાન પણ સાચું છે. 5th નંબર લંડન ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ ધેન ટોક્યો. લંડન તમે જોઈ શકો છો નીચેથી બીજા નંબર પર, અને તે ચાઇના કરતાં ઓછું પોલ્યુટેડ છે. લંડન ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ ધેન ટોક્યો. એટલે ટોક્યો તમે જોઈ શકો છો નીચેથી, ટોક્યો કરતાં લંડન વધારે નહીં પણ ઓછું પોલ્યુટેડ છે. એટલે જે 5મું વિધાન છે એ ફોલ્સ આવશે. બરાબર. વધારે પોલ્યુટેડ શું છે તો ટોક્યો છે, લંડન નહીં. એટલે લંડન ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ નથી પણ લેસ પોલ્યુટેડ છે. એટલે 5મું વિધાન પણ અહીંયા આપણે ખોટું એટલે કે ફોલ્સ જાહેર કરીશું. 6th નંબર દિલ્હી ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. દિલ્હી જે 1st નંબર પર છે, રેડ ઝોન એની ઉપર દર્શાવેલું જ છે. રેડ લાઈન તમે જોશો તો બધા સિટી કરતાં ત્યાં રેડ લાઈન વધારે છે. એટલે ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. ખરેખર વિશ્વમાં સૌથી વધારે પ્રદૂષિત દિલ્હીમાં છે. એટલે ધ 6th સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. સાચું છે. 7 નંબર મેક્સિકો સિટી હેઝ લેસ પોલ્યુશન બટ હેઝ મોર પોપ્યુલેશન. મેક્સિકો સિટી તમે ઉપરથી 5મા નંબરે અને નીચેથી 4થા નંબરે જોઈ શકો છો. બરાબર છે. તો એ તમે ધ્યાનથી સમજો એવા છો. મેક્સિકો સિટી જે પોલ્યુશનમાં ઓછું છે પણ પોપ્યુલેશનમાં વધારે છે. એટલે આ વિધાન પણ સાચું છે. ધ 7th સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન 8 Cairo is more polluted than Kolkata but less polluted than Delhi. કાયરો એ તમે બીજા નંબર પર જોઈ શકો છો. મોર પોલ્યુટેડ તો છે જ, અને તે પણ કોલકાતા કરતાં પણ વધારે છે. બટ લેસ પોલ્યુટેડ ધેન દિલ્હી કરતાં ઓછું છે પોલ્યુશન. એટલે આ વિધાન પણ સાચું છે. ફરી વખત રિપીટ કરાવી દઉં. કોલકાતા કરતાં કાયરોમાં પોલ્યુશન વધારે છે અને દિલ્હી કરતાં ઓછું છે. એટલે 8મું વિધાન પણ સાચું જાહેર થશે, ટ્રુ જાહેર થશે. તો આપણે અહીંયા યુનિટ 2 એક્ટિવિટી સાથે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. દરેક વિદ્યાર્થી ઘરે પોતાની ટેક્સ્ટબુકમાં લખશે, અને સમય મળે અને વધારે અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે નોટબુકમાં પણ સારા અક્ષરે લખી શકો છો. અને મેં કહ્યું તેમ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ તમારે પોતાની જાતે સારા અક્ષરે આ એક્ટિવિટી કે ગમે તે એક્સરસાઇઝ જે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલી હોય એ જાતે ઘરે કરવાની